Hello everyone, this is K. Padmavati from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampalli, Hyderabad. Okay. Today we are going to discuss about the practicals which are included in the paper 1, that is apparel manufacture, the second year CGT. Okay, the unit name is sweep. Okay, and that sweep topic we are going to discuss the practical session. Okay. Practical session means how to do the drafting or how to create the patterns to develop the garments. Okay, ma? First of all, what is drafting? If you say drafting is the process, it is a technique to create the patterns by using standard measurements or by using personal measurements. Okay, drafting manam cheyali. Ippudu manam discuss cheyaboyedi sleeves ane topic. Apparel manufacture nundi స్లీవ్స్ ప్రాక్టికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. డ్రాఫ్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డ్రాఫ్టింగ్ అనేది ఒక నమూనాను తయారు చేసే పద్ధతి. ఇది పర్సనల్ మెజర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని కానీ లేదా స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ తో కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద 1/4 scale. Okay, if we are doing on a paper, we need to follow the 1/4 scale or 1/6 scale. Okay, ma, to accommodate the complete drafting on a sheet of paper. Okay, if you are developing full size patterns, no need to follow the 1/4 scales. You can use the full scale tape. Okay, measuring tape ni vaడుతూ మనం ఫ్యాబ్రిక్ పైన కానీ బ్రౌన్ షీట్ పైన కానీ ప్యాటర్న్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పేపర్ పైన ప్యాటర్న్ ని డ్రా చేయడానికి, డిజైన్ చేయడానికి మనం 1/4 స్కేల్ కానీ 1/6 స్కేల్ కానీ measurements ni follow అవుతాం. Okay, let us move into the details. First of all, you have to remember it's a simple technique, ma. Just you have to follow the construction lines whatever given. Okay, whatever size, if you want to develop different types of garments using different measurements, for example 32, 34, 36, different size will be going to be designed. Okay, for example 32 you can adopt and you can develop into 34 size or 36 size. Okay, whatever measurement you take, the formulas whatever we are going to use remain same. Okay, అంటే మనం వాడుతున్నటువంటి ఫార్ములాస్ అనేది, సూత్రాలు అనేవి ఒకే విధంగా ఉంటాయి. Only the measurements are going to be changed. Okay, 32 size, 36 size అని అలా మెజర్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ ఫార్ములా విల్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములా అనేది ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి ఫార్ములాలో ఉండవు, ఓన్లీ మెజర్మెంట్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో వాట్ నౌ వీఆర్ టేకింగ్ మెజర్మెంట్, టెస్ట్ మెజర్మెంట్ యాజ్ 24 inches. If you want to represent inches, you have to mention this 2 lines now. Okay, so if I say 24, just mark these 2 lines so that this represents as inches. Okay, so here we are using 24 inches of chest. Waist length we need, that is 14 inches. Shoulder measurement also we need, that is 12 inches. Okay, next front neck depth 2.5 inch or waist. Okay, you may take 2 inches, 2.5 inch or 3 inches as per your requirement. Okay, so మనం ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ ని ఇక్కడ 2 lines మనం రిప్రజెంట్ చేసాము అని అంటే అది ఇంచెస్ గా మనం గుర్తించాలి. ఇక్కడ నేను 24 inches ఆఫ్ చెస్ట్ ని డ్రాఫ్టింగ్ చేయడానికి వాడుతున్నాను. మీరు ఈ 24 కాకుండా డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ తో మీరు ప్యాటర్న్స్ ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేను బేసిక్ బాడీస్ ని డెవలప్ చేయడానికి చెస్ట్ 24 inches, వేస్ట్ లెంత్ 14 inches, షోల్డర్ 12 inches, ఫ్రంట్ నెక్ డెప్త్ 2.5 inch గా తీసుకుంటాను. సో ఈ మెజర్మెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తూ వాడుతూ మనం ఒక బాడీస్ బ్లాక్ అనే ప్యాటర్న్ ని డెవలప్ చేయాలి. అంటే వాట్ ఆర్ ద మెజర్మెంట్స్, వాట్ ఆర్ ద construction lines we have to follow, let us see. Okay, first
we have to follow the construction lines now. One by one we have to read out and do the calculation and place it on the draft. Okay. First line is 1 to 0. That is 1/4 chest. What we have to take up to 1 to 0, whatever measurement will get 1/4 chest, that measurement have to be placed at the place of 1 to 0. This is the 1 to 0. Okay. From 0 to 1, what we have to take? 1/4 chest. 1/4 of chest. What is the chest measurement? Given in the measurement is 24. Okay. Divide it. 6. 4 1s are 4 2s are 4 6s are. Okay. Now, the answer is 6 inches. So, ఈ 1 to 0 ని ఈ 6 inches ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి మనం? 0 to 1. Okay. At the part of 0 to 1, we have to take as 6 inches to create 24-inch basic bodies block. Okay. Next, construction line 2 to 0. అది ఎంత ఉండాలి? Waist length ఉండాలి. Waist length, what is given in the measurement? 14 inches. That is 2 to 0. 2 to 0 is here to here. From here to here, what we have to take? Waist length, that is 14 inches. Okay. Just take the 14 inches and place it, mark it as 0, and here you mark it as 2. ఈ రెండు బిందువులని ఒకటి పైన 0 గా కింద 2 గా గుర్తించండి. నెక్స్ట్, స్క్వేర్ అవుట్ ఫ్రమ్ 1 and 2. ఇక్కడ 1 పాయింట్ కూడా వచ్చేసింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్క్వేర్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 3 to 0 ఈక్వల్స్ టు 3/4 inch. ఓకే. 3 to 0. 0 ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి 3 వరకు ఎంత తీసుకోమంటున్నారు? 3/4 inch. 3/4 inch. 3/4 inch means less than 1/4 inch. ఇక్కడ మనం టేప్ ని డివైడ్ చేస్తే ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ లెసన్స్. ఓకే. 0, 1 inch. If it is a 1 inch, mid of the 1 inch is half an inch, you can say. And if you consider 3/4 inches, that will be 3/4 inch. Okay ma? ఒక ఇంచ్ ని మనం సగానికి చేస్తే అది హాఫ్ an inch గాను, అదే 3 పావు ఇంచులుగా తీసుకున్నప్పుడు 3/4 inch వస్తుంది అని లాస్ట్ లెసన్ లో మనం నేర్చుకున్నాము. అది ఆ 3/4 inch మెజర్మెంట్ ని 0 to 3 ప్లేస్ లో మనం గుర్తించాలి. దాట్ విల్ బి యువర్ బ్యాక్ నెక్ షేప్. ఓకే. కనెక్ట్ లైక్ దిస్. సో దట్ రిప్రజెంట్ యాజ్ బ్యాక్ నెక్ లైన్. ఓకే. మనకి బ్యాక్ నెక్ లైన్ గా ఈ లైన్ ని మనం ఫిల్లెట్ గా కొంచెం కర్వ్ లైన్ తో మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ 4 to 0 ఈక్వల్స్ టు 1/12 of chest. 4 to 0. 0 మనకు ఆల్రెడీ ఉంది. 0 నుంచి 4th వరకు ఎంత తీసుకోవాలి? 1/12 of chest. 1/12 of chest. What is the chest measurement given? 24. Okay. 24/12, 2 inches. What is the result? 2 inches. So that result measurement is going to be taken here. 0 to 4. Okay ma? 0 to 4. ఇక్కడ 0 to 3 వచ్చేసింది, 0 to 4 వచ్చింది. Now join like this to create a back neckline shape. Okay. Next construction line is 5 to 0. 5 to 0 is half shoulder plus 1/4 inch. Half shoulder from 0 to 5. Half shoulder we have to take, what is the formula? Formula is half shoulder plus 1/4 inch. If you say half shoulder, what is the shoulder measurement given? 12. Okay. 12/12. Result will be 1 inch. Sorry. Half shoulder. Half shoulder means by 2. Okay. So, when you divide with the half shoulder, the result will be 6 inches. So, that is 0 to
5. ఓకే, అండ్ 0 నుంచి 5 వరకు ఎంత మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి? హాఫ్ షోల్డర్ ప్లస్ 1/4 ఇంచ్ గా తీసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి షోల్డర్ మెజర్మెంట్ ఎంత ఇచ్చారు? 12 ఇంచెస్ ఇచ్చారు. 12 ని మనం 2 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు 6 ఇంచెస్ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్లస్ 1/4 ఇంచ్ అని చెప్తున్నారు. దిస్ 1/4 ఇంచ్ విల్ బి ఫర్ ద సీమ్ అలవెన్స్. ఓకే, ఇది సీమ్ అలవెన్స్ గా మనం గుర్తించి దాంట్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 6 ప్లస్ 1/4 ఇంచ్, 6 1/4 0 to 5 గా గుర్తించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ లైన్ స్క్వేర్ డౌన్ ఫ్రమ్ 5 to 6. ఇక్కడ 5 వచ్చేసింది, 5 నుంచి 6 ఇలా స్క్వేర్ డౌన్ చేయాలంటే కిందికి ఒక లైన్ ని డ్రా చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 7 to 5 is 3/4 ఇంచ్. ఓకే, 5 పాయింట్ ఉంది, అక్కడ నుంచి డౌన్ గా 7th పాయింట్ is 3/4 ఇంచ్ గా తీసుకోవాలి. దిస్ విల్ బి యువర్ షోల్డర్ స్లోప్. ఓకే, ఇది మన షోల్డర్ స్లోప్ గా గుర్తించాలి. 5 నుంచి 5వ పాయింట్ నుంచి 7వ పాయింట్ వరకు 3/4 ఇంచ్ ని మనం తీసుకోవాలి. 5 నుంచి డౌన్ తీసుకోవాలి, కింది వైపుగా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయిన్ షోల్డర్ 4 to 7. ఓకే, now we got the 4th point and 7th point. Just you have to join this line. Okay, so as it represents the slope slanting line, this is going to be your shoulder line. Okay, ఇది shoulder line గా మనం గుర్తించాలి. నెక్స్ట్ 8 to 1 equals to 1/4 chest plus 1.5 inch. So let us calculate 1/4 chest. 1/4 chest. Okay, chest what is given? 24/4 6. Okay, 4 1 4 2 4 6 24 plus 1.5 inch plus 1.5 inch. How much will be? 7.5 inch. What is this point? 8 to 1. So మనం 8 to 1 ని 7.5 గా తీసుకోవాలి. 8 to 1, this point. Already we have got this number 1 point. From here you just draw a line up to 7.5 inch. That point will be 8 inch. 8. Okay, ఆ పాయింట్ ని మనం 8 గా గుర్తించాలి. 1 నుంచి 8 వరకు ఎంత తీసుకోవాలి? 1/4 chest. How much? 1/4 chest plus 1.5 inch. And this formula 1/4 means round measurement. Circumference will be going to divide into 4 parts. Okay, and this remaining 1.5 inch, 1 inch for knees, 1/2 inch for seam allowance. Okay, so from here to here totally we have to take 7.5 inch as per your formula. Whenever you take this point you have to calculate like this: 1/4 chest plus 1.5 inch. The measurements may be differ, but this formula is going to be remain same. Okay, next same arm size 7 to 8, square down from 8 to 9. 7 to 8 arm size shape చేయాలి అంటే ఆర్మ్ హోల్ షేప్ ని మనం రౌండ్ గా దీన్ని ఫిల్లెట్ లాగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. దిస్ విల్ బి యువర్ బ్యాక్ ఆర్మ్ హోల్ షేప్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ డౌన్ ఫ్రమ్ 8 to 9. ఇక్కడ నుంచి స్క్వేర్ డౌన్ అంటే కిందికి స్ట్రైట్ గా ఒక లైన్ ని ఇక్కడ వరకు, ఈ పొజిషన్ వరకు, సెకండ్ పొజిషన్ ఏది ఉంది అంతవరకు మనం 8 to 9 పాయింట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. మేక్ ఇట్ as a square line. Okay, now follow the next line, that is 10 to 9 equals to 1/2 inch. 10 to 9 ఇక్కడ ఏంటి? ఇది సైడ్ సీమ్ అని చెప్పవచ్చు. సైడ్ సీమ్, దిస్ విల్ బి 1/2 inch. ఇది ఎంత వరకు ఉంటుంది? 1/2 inch మనం ఇంటర్న్స్ కి తీసుకుంటాం. Why? Because body will be narrower than the chest measurement. Waist will be narrower than the chest measurement. Okay, మన చెస్ట్ మెజర్మెంట్ కంటే వేస్ట్ మెజర్మెంట్ నారోగా ఉంటుంది కాబట్టి 1/2 inch మనం ఇన్సైడ్ తీసుకోవాలి. రైట్, దిస్ విల్ బి యువర్ 10th point. నెక్స్ట్ 0 to 11 equals to 2 inches. 0 to 11, this will be your front neckline. Okay,
So what is given in the front neckline measurement? It is 2.5. So you can take it as 2.5 inch. From 0 to 11, put a point and make a square line by joining 4th to 7th and just neatly draw the curve line. Okay. Like this, you have to draw the curve line. That will going to be your front neckline shape. Okay. This will be your front neckline shape. Kada idi back neckline shape. Back neckline shape. Okay. Join 4 to 11. Okay. 4 to 11 we have already done. Okay. Here we completed the basic bodies block. Understand? Okay. So now what are the contents we have to be mentioned in the basic bodies? Let us see. Contents we have to mention fold line. This part. From 0 to 2, you should follow the fold line. Okay. Whenever you are going to put it on the fabric, take a fabric fold at this place. Okay. అంటే 0 to 2 అనే ప్లేస్ లో మనం ఫోల్డ్ ని కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ గ్రెయిన్ లైన్. నెక్స్ట్ ఇస్ గ్రెయిన్ లైన్. గ్రెయిన్ లైన్ ఇస్ లైక్ దిస్. గ్రెయిన్ లైన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లైక్ దిస్. సో అంటే మనకి ఈ బాడీస్ బ్లాక్ అనేది ఈ విధంగా లెంత్ వైజ్ లో మాత్రమే ఫాలో అవ్వాలి. whenever you cut the fabric grain will be in this way. Okay, so that is grain line which refers the yarn's direction. Okay, next side seams. Now what are the cut components? Cut components ante how many pieces we have to cut. Okay, the basic bodies ni manam enni pieces cut cheyali. Appudu em chestam? Cut. You have to mention here cut 2. On fold you have to cut 2 parts, that is front bodies and back bodies. Okay, మనం ఈ బేసిక్ బాడీస్ వచ్చింది కదా, దీన్ని 2 parts కట్ చేయాలి. ఒకటి వెనక భాగం, ఒకటి ముందు భాగం. ఫ్రంట్ బాడీస్ అండ్ బ్యాక్ బాడీస్. ఓకే, లెట్ us know the cutting lines. ఓకే, కటింగ్ లైన్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. అంటే లైక్ we got the basic bodies, but what are the points we have to follow to cut the fabric? Okay, మనం కట్ చేయడానికి ఎలా ఏ పాయింట్స్ నుంచి మనం కట్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, you have to place it, the fold have to be like this, and from 4, 7, 8, 10, 2, 1, 11 or 3, 2, 4. Okay, ma? This will be your cutting lines. Okay, when you cut this pattern, you will get this shape this way. So finally, this is the final view of basic bodies block. Okay, ma? ఈ లైన్స్ అనేవి వాట్ ఎవర్ మెన్షన్డ్, అంటే ఇక్కడ 4, 7, 8, 10, 2, 1, 11 కానీ 3 కానీ 4 అంటే 11 అన్నప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ లైన్ వస్తుంది, 3 అన్నప్పుడు బ్యాక్ నెక్ లైన్ షేప్ వస్తుంది, అప్ టు 4. ఇవన్నీ కూడా కటింగ్ లైన్స్ అన్నమాట. ఈ పాయింట్స్ మీరు ఫాలో అవుతూ కట్ చేశారంటే యూ విల్ గెట్ అ ఫైనల్ బేసిక్ బాడీస్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. ఓకే, ఈ విధంగా మీకు బేసిక్ బాడీస్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఓకే, బై దిస్ ఇస్ ద means basic element to do the patterns or to create more innovative patterns. Okay, so this is the foundation, you can say, or you can say a template to create so many patterns. Variety of patterns మనం వైవిధ్యాన్ని ప్యాటర్న్ నమూనాలో క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ బేసిక్ ప్యాటర్న్ ని మనం వాడుతూ
డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ని వివిధ రకాలుగా మనం ప్యాటర్న్స్ ని డెవలప్ చేస్తాము. సో దీన్ని ఆధారంగానే మనం చేస్తాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ more on basic bodies and basic sleeve block. Okay, I think clear, this topic is clear to all of you. Basic bodies and basic sleeve pattern is going to be done in the next session. Okay, so by using this basic pattern you will create so many varieties. Okay, I think clear to all of you. Now let us do the drafting of basic sleeve pattern. Last session have done the basic bodies block. For that, want to complete pattern, draft the basics also. Same way, measurements, basic measurement and the scale we need. And the basic measurements are to do the basic part is chest 24 inches, sleeve length 5 inches, sleeve round as 8 inches. Okay, as I told you, this measurements are going to be changed but not the formula. Okay, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫార్ములాస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి కానీ ఫార్ములాస్ రిమైనింగ్. సార్ కట్ చేస్తారు కదా మళ్ళీ చెప్తారు. Now let us do the basic sleeve pattern. Okay, to continuation of basic bodies, we are going to draft the basic sleeve pattern. For that we need, as it is, measurement and scale as 1/4 scale 1/4 inches. Okay, you may take 1/4 inches or 1/6 inches also, or full scale you can do. Okay, if you are doing on a record, so you have to maintain 1/4 inch or 1/6 inch. If it is doing on the brown sheet or on a fabric, you have to follow the full scale measure. Okay, ma? Now we are taking the measurements as chest 24, sleeve length 5 inches, sleeve round 8 inches. Okay, these are the standard measurements. I don't have any personal measurements. As I told you, you can do the drafting by using personal measurements and also you can do by using standard measurements. Okay, మీరు స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ కానీ పర్సనల్ మెజర్మెంట్స్ కానీ రెండిట్లో ఏదైనా మనం వాడచ్చు. ఇక్కడ నేను స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ చెస్ట్ 24 inches, sleeve length 5 inches, sleeve round 8 inches. Okay, let us follow the construction lines to draft the sleeve pattern. Okay, construction lines are 1 to 0. Okay, what is 1 to 0? 1/8 chest plus 2.5 inch. So let us calculate this formula. What is saying here? 1/8 of chest. What is the chest measurement? 24. Okay, if you divide 24 by 8, it will be 8 1s are 8 2s are 8 3s are, right? Result will be 3 inches. Okay, plus 2.5 inch. So round figure is 5.5 inch. Okay ma, so manaku 1 to 0 em icharu 1/8 chest plus 2.5 inch. So 1/8 chest ni మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అంటే చెస్ట్ ఎంత ఉంది? 24 inches ఉంది, రైట్? ఈ 24 inches ని 8 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి 3 inches వస్తుంది. ఆ 3 inches ని మళ్ళీ ప్లస్ 2.5 ఎంత అవుతుంది? 3 plus 2 5 plus half an inch 5.5 inch. So this amount have to be taken on the part of 1 to 0. Where is 1 to 0? Here. 1 to 0. From here to here you have to take 5.5. Okay. Next line. Just it is a simple method. You have to just remember you have to remember to follow the construction line. Okay ma? The drafting ante chala tough ga undadu, very easy, it is very simple. Okay,
జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ ని ఫాలో అవుతూ డ్రాఫ్ట్ ని డెవలప్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో 1 to 0 ఎంత వచ్చింది మనకి? 5.5 inch డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 to 0 ఎంత ఉంది? స్లీవ్ లెంత్ ప్లస్ క్వార్టర్ ఇంచ్. వాట్ ఈస్ సేయింగ్ 2 to 0 is sleeve length plus quarter inch. Where is 2 to 0? From here to here. How much we have to take? That is sleeve length plus quarter inch. What is the sleeve length given in the measurements? Sleeve length is 5 inches. 5 inches plus quarter. 5 quarter inch. Okay, that is 0 to 2. Okay, we have done with the 0 to 1, 0 to 2. Next, 3 to 2 equals to same as 1 to 0. Okay, 3 to 2. 3 to 2 ఎంత ఉంది? ఎంత తీసుకోవాలి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అంటున్నాడు? 0 to 1. Whatever measurement we have taken about 0 to 1, the same measurement have to be taken to 2 to 3. Yeah, same line, same measurements తీసుకొని ఒక స్క్వేర్ ని మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. జస్ట్ సేమ్ 3 to 2, 0 to 1 ఎంత ఉందో 3 to 2 కూడా అంతే తీసుకోండి. ఒక లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ తో దాన్ని జాయిన్ చేసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ లైన్ జాయిన్ 3 to 1. ఓకే, డన్. 3 to 1 కూడా తీసుకోవాలి. అప్పుడు సేమ్ అవుతుంది మనకి. 0 to 2 ఈక్వల్స్ టు 1 to 3 అవుతుంది. 1 to 0 ఈక్వల్స్ టు 3 to 2 అవుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. నెక్స్ట్ లైన్ 4 to 1 equals to 1/8 chest. Let us calculate 1/8 chest. Already we have calculated by 24. Chest is 24. So calculate with the 24. The result will be 3 inches. Okay. That 3 inches we have to take at the part of 4 to 1. Where is 4 to 1? This is the fourth point. From 1 to 4 we have to take 3 inches. Okay. మనం ఇక్కడ మళ్ళీ 4 నుంచి 1 వరకు ఎంత తీసుకోవాలి? 1/8 చెస్ట్. ఓకే, 1/8 చెస్ట్ ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. 3 ఇంచెస్ మనకి వచ్చింది. ఎలా చేసాము? చెస్ట్ అంటే 24 ఇంచెస్ గివెన్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్స్. ఓకే, దాన్ని 8 తో డివైడ్ చేసుకొని రిజల్ట్ వచ్చిన దాన్ని మనం ఇక్కడ 1 to 4 అని గుర్తిస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 to 0 ఈక్వల్స్ టు 1 inch. 5 to 0 ఎక్కడ ఉంది? 5 to 0 అంటే ఈ 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు మీరు 1 inch వరకు మార్క్ చేసుకుని పాయింట్ డాట్ చేసుకోండి. నంబర్ ఇట్ యాజ్ 5. ఓకే, ఈ పాయింట్ ని 5 గా గుర్తించండి. నెక్స్ట్ జాయిన్ 4 to 5. 6 is the mid point of 4 to 5. ఓకే, మనకి 1 to 4 వచ్చేసింది, 0 to 5 వచ్చింది. జస్ట్ ఈ పాయింట్స్ మనం జాయిన్ చేయాలి. ఓకే, లైక్ దిస్ 4 to 5 join 4 to 5. Then the 6 is the mid point of 4 to 5. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనం 4 to 5 ఎంతైతే జాయిన్ చేసామో ఆ మధ్యలోనికి ఆ పాయింట్ 6th పాయింట్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలి. ఓకే, 4 to 5 సపోజ్ 10 inches వచ్చింది అనుకోండి, హాఫ్ ఎంత అవుతుంది? 5 inches అవుతుంది. సో ఆ 5 inches దగ్గర మనం 0.6 గా గుర్తించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇస్ 7 to 6 equals to 3/4 inch. 7 to 6. Where is the 7 to 6 point? 6 we got it. Okay, from 6 to 7 upside. How much it is? 3/4 inch గా తీసుకోవాలి. ఓకే, 4 to 5 ని జాయిన్ చేసుకున్నాం, దాన్ని డివైడ్ చేసుకున్నాం హాఫ్ కి. దట్ ఈస్ ద 6th పాయింట్. మళ్ళీ 6th నుంచి పైనకి అప్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ లో 3/4 inch మార్క్ చేసుకున్నాం. రైట్, నెక్స్ట్ షేప్ బ్యాక్ సైడ్. బ్యాక్ సైడ్ అంటే బ్యాక్ స్లీవ్ షేప్ అన్నమాట. షేప్ back side 4750 as shown in 4750. Do it like this. Okay, mark it, and this will be your back sleeve shape. Okay, next square up from 4 to 8. 4 to 8 ki square up cheyandi. Enta chesukovali? 2 inches for ladies, 1.5 for girls. అంటే మెజర్మెంట్స్ డిఫరెంట్ గా, పర్సనాలిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఇండివిజువలీ, రైట్? సో అడల్ట్ అయితేనేమో 2 inches తీసుకోండి, లేదా గర్ల్స్ చిన్న పిల్లలు అయితేనేమో 1.5 inch మీరు స్క్వేర్ అవుట్ చేయాలి ఫ్రమ్ 4th పాయింట్. ఓకే, 4th పాయింట్ నుంచి 8th పాయింట్ వరకు స్క్వేర్ అవుట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయిన్ 8 to 5.
స్క్వేర్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈ పాయింట్ ని 5 ఆల్రెడీ మనం మార్క్ చేసుకున్నాం, దానికి మనం పాయింట్ చేయాలి, దానికి జాయిన్ చేసుకోవాలి. లైక్ దిస్ విల్ బి యువర్ ఫ్రంట్ sleeve shape. Okay, your front sleeve shape. And the 7th point is back sleeve shape. Okay. So what is the next point? Shape front side done, right? 10 to 2. Half sleeve round plus half an inch. Half sleeve round antunadu. What is the sleeve round measurement? 8. 8 is the complete sleeve circumference. So half of that sleeve circumference will be 8 by 2 and 10 అవుతుంది, 4 అవుతుంది. హాఫ్ లో 8 కి 4 తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్? 10 to 2. ఇక్కడ 2 నుంచి 10 వరకు మనం ఎంత తీసుకోవాలి? 4 inches గా తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయిన్ అండ్ షేప్ 4 to 10. ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి 4th పాయింట్ ఆల్రెడీ డన్. దీన్ని జాయిన్ చేసుకోండి. అది స్లీవ్ కి సైడ్ సీమ్ గా మనం గుర్తించాలి. వాట్ ఇస్ దిస్? స్లీవ్ సైడ్ సీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనలీ 10 to x equals to 2 to x equals to 1 inch for interns. ఇక్కడ మొత్తం స్లీవ్ షేప్ అనేది మనకు వచ్చేసింది. లైక్ లెంత్ వి గాట్ ఇట్. ఓకే, లెంత్ అయిపోయింది, విడ్త్ కూడా వచ్చేసింది, స్లీవ్ సైడ్ సీమ్ డన్, స్లీవ్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ స్లీవ్ షేప్స్ కూడా వచ్చాయి. సో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే 2 to x, 3 to x అనేది ఇంటర్న్స్ అన్నమాట. ఇంటర్న్స్ మీరు 1 inch పెట్టుకోవచ్చు, 1.5 inch పెట్టుకోవచ్చు, 2 inches పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్ టైప్. ఓకే, అదే కాటన్ మెటీరియల్ అయితే 1 inch ఇస్ ఎనఫ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, అదే సింథటిక్ మెటీరియల్ అయింది అనుకోండి 2 inches కానీ 1.5 inch కానీ టు ప్రివెంట్ ది రావెలింగ్. సో వీ టేక్ సమ్ మోర్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ ద సింథటిక్ ఫ్యాబ్రిక్. ఓకేనా? కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే 1 inch సీమ్ ఎలవెన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఇంటర్న్స్ కి తీసుకోవచ్చు. అదే సింథటిక్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అయితే 2 inches కానీ 1.5 inch కానీ మీరు ఫైబర్ పోగులు రావెలింగ్ కాకుండా, అంటే ఊడిపోకుండా మనం దాన్ని సెక్యూర్ చేయాలి అని అనుకుంటే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ మనం కౌంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ టేస్ట్. టేక్ ద ఇంటర్న్స్ 2 to x. Okay, now we have done the sleeve pattern, right? So what are the contents we have to mention in the sleeve part? Let us see contents. First of all, we have to mention the fold line. Okay, fold. Here we have to mention the fold. Means whenever you are going to use this pattern, maintain the fold, this part. From 0 to x, you have to maintain a fold line. Okay, ఎప్పుడు కూడా ఈ పార్ట్ ని మీరు ఫోల్డ్ లైన్ గా మీరు గుర్తించాలి. ఫ్యాబ్రిక్ పైన కానీ బ్రౌన్ షీట్ పైన మీరు ఎప్పుడైతే ప్యాటర్న్ కట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ఆ ఫోల్డ్ లైన్ మనం ఈ ప్లేస్ లో ఉండేలా చూసుకోండి. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద గ్రెయిన్ లైన్? గ్రెయిన్ లైన్ దిస్ వే. ఓకే, సో మనకి స్లీవ్ ఎప్పుడు కూడా లెంత్ వైజ్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్లీవ్. సో గ్రెయిన్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా లెంత్ వైజ్ గానే మనం గుర్తించాలి. ఓకే, now how many parts have to be cut? Right, cut 2. Why cut 2? The sleeve, left side sleeve and right side. Okay ma, cut అనేది మనకి ప్యాటర్న్ పీసెస్ ఎన్ని కావాలి? స్లీవ్ 2 కావాలి. 2 pieces we need. Okay, 2 pieces రైట్ సైడ్ స్లీవ్ గాను లెఫ్ట్ సైడ్ స్లీవ్ గాను ఉంటుంది. ఓకే, here we done the sleeve shape. Now what are the cutting lines? I'll give you the points to cut the sleeve. Okay, as you are a beginner, you must know which part have to be cut. Okay, after doing the pattern design, right? So from here 0 cutting lines, cutting lines are 0, 5, 4, 10 and x. Okay, this is the sequence to cut the fabric up to x. Okay,
And now here we done the sleeve pattern. The complete shape will be like this. This type of shape you are going to get in the pattern. Okay, this is called sleeve pattern, basic sleeve pattern. Okay, and by using this basic sleeve pattern, you can create, you can alterate to create some more patterns. Okay, different గా మనం స్లీవ్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇది మన బేసిక్ ప్యాటర్న్ తీసుకొని మాత్రమే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మనం దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని వివిధ రకాలుగా మనం స్లీవ్స్ ని క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే, నౌ we have done a basic body sleeve block and basic bodies block. Okay, so by on the basis of basic bodies block and basic sleeve block, we can create some more patterns or innovative patterns by adapting the basic bodies or basic sleeve. Okay, now here we are going to develop different sleeve types by using basic sleeve block. Okay, that is you can say it as adaptation of basic sleeve. Okay, into what? Into top and bottom, top and bottom sleeve and puffet top sleeve. Okay, so we'll see how the modification is going to be done. Okay, for that we need a basic sleeve block. For that I have used test 24 inches, sleeve length 5 inches, sleeve round is 8 inches. As I told you in the last session, the same measurements I have taken to create a basic sleeve block. Okay, I have taken a basic sleeve block. This is the basic sleeve block. Okay ma, ee roju mana అడాప్టేషన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్లీవ్స్ అంటే ఒక బేసిక్ స్లీవ్ ని వాడుతూ వేరే ప్యాటర్న్స్ ని వివిధ రకాలుగా ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం ఆధునీకరించాలి అనేది మనం చూద్దాము. దానికోసమే మనం ఇంతకు ముందు క్లాస్ లో నేర్చుకున్న విధంగానే బేసిక్ స్లీవ్ బ్లాక్ ని మనం రెడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ద సేమ్ మెజర్మెంట్స్ ఐ హావ్ యూజ్డ్. అంటే అంతకు ముందు 24 ఇంచెస్ చెస్ట్, స్లీవ్ లెంత్ 5 ఇంచెస్, రౌండ్ స్లీవ్స్ 8 ఇంచెస్ గా తీసుకొని ఒక బేసిక్ స్లీవ్ ని డ్రాఫ్ట్ చేసాము. అదే బేసిక్ స్లీవ్ ని మనం కొలమానంగా తీసుకుని ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఆధునీకరించాం, మీన్స్ అడాప్టేషన్ చేయాలి అనమాట ఇంటూ డిఫరెంట్ స్లీవ్ టైప్స్. ఓకే, ఇక్కడ పఫెట్ టాప్ స్లీవ్ చేద్దాము, లేదా టాప్ అండ్ బాటమ్ స్లీవ్ కూడా, టాప్ అండ్ బాటమ్ పఫ్ స్లీవ్. ఓకే, టాప్ అండ్ బాటమ్ పఫ్ స్లీవ్ గా మనం దాన్ని మోడిఫై చేయొచ్చు. అది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. ఐ హావ్ టేకెన్ basic sleeve block. Okay, here which has a length and a sleeve round and front and back armhole shapes. Okay, when you open the basic sleeve pattern, that will be looks like this. Okay, ee vidhanga untundi. Idi center line anukondi. Ikkada front part, front of the sleeve, ikkada back part and front part. Then basic sleeve pattern nenu open chesaanu. Okay, so to alter the basic sleeve pattern, we have two techniques. That is first one is direct method or second method is cut and spread method. Cut and spread. Okay, and these two types of techniques are there to develop basic sleeve pattern into different sleeve types. Okay, మనము రెండు విధాలుగా స్లీవ్లని మోడిఫికేషన్ చేయవచ్చు. అదేదనగా డైరెక్ట్ మెథడ్ ఒకటి, కట్ అండ్ స్ప్రెడ్ మెథడ్ అని రెండు రకాలుగా మనం రెండు రకాల పద్ధతులను వాడుతూ మనం స్లీవ్స్ ని డెవలప్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే, నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కట్ అండ్ స్ప్రెడ్ మెథడ్. ఓకే, మనం ఇక్కడ కట్ అండ్ స్ప్రెడ్ మెథడ్ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ స్లీవ్ బ్లాక్ ని తీసుకున్నాను. దానికి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్
షేప్స్ ఉంటాయి, లెంత్ అండ్ స్లీవ్ సర్కంఫరెన్స్. ఓకే, దాన్ని మనం ఓపెన్ చేసినట్టయితే సెంటర్ లైన్ అనుకుంటే ఇటువైపు ఫ్రంట్, ఇటువైపు బ్యాక్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు ఓపెన్ అప్ ద బేసిక్ స్లీవ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, నౌ divide into 4 parts. Okay, that basic sleeve have to be divided into 4 parts like this. First center, then this side one, that just point it as a 1 2 3 4. ఓకే, ఈ విధంగా బేసిక్ ప్యాటర్న్ ని మనం ఓపెన్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని 4 భాగాలుగా విభజించండి. వాటిని 1 2 3 4 అని మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఓకే, బేసిక్ ప్యాటర్న్ ని ఓపెన్ చేసి 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని స్లిట్ చేయాలి. ఓకే, ఎట్లా చేస్తారు, అప్వర్డ్ మెథడ్. ఓకే, ఇది టాప్ ఆఫ్ ద స్లీవ్, బాటమ్ ఆఫ్ ద స్లీవ్, ఫ్రమ్ టాప్ టు ద బాటమ్ మనం స్లిట్ చేయాలి. డోంట్ కట్ ఇట్. ఓకే, దాన్ని కట్ చేయకూడదు, ఓన్లీ స్లిట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, పర్టికులర్ పార్ట్ వరకు మనం స్లిట్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం, స్లిట్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ప్లేసెస్ లో మనం స్లిట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే డివిజన్స్ మనం మార్క్ చేసుకున్నామో ఆ డివిజన్స్ నుంచి జస్ట్ స్లిట్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా మనం స్లిట్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, ఈ స్లిట్ చేసిన దాన్ని జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ దాట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ కెన్. ఓకే, మనకి ఎంతవరకు మీరు స్ప్రెడ్ చేయగలరో అంతవరకు స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఇట్ మే బి 1 inch వైడ్ రావచ్చు, 2 inches వైడ్ రావచ్చు, బట్ ఈక్వల్ గా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అనదర్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ మనం తీసుకున్నాము, దానిపైన మనం దీన్ని పార్ట్స్ ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఈ విధంగా ఆఫ్టర్ స్ప్రెడింగ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ 1 inch or 2 inch, just point it as 1 2 and 4. Already we have done the divisions. Okay. As per the divisions, add a slit upward and spread it as much as you can. Okay, now take a new fresh paper and spread it, and draw as it is. Okay, ఈ విధంగా వేరొక షీట్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని ఆ స్ప్రెడ్ చేసినటువంటి అవుట్లైన్ అంతా కూడా నీట్ గా డ్రా చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఎవర్ అవుట్లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్, దట్ విల్ బి ఏ న్యూ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ టాప్ స్లీవ్. ఓకే, అది ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది. ఇది ఎలా వచ్చింది, స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైతే అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకున్నామో, ట్రేస్ చేసుకున్నామో, దాన్ని కట్ చేస్తామంటే ఫైనల్ గా మనకి టాప్ పర్ఫెక్ట్ at top sleeve. Okay, when you cut and stitch and assemble with the basic bodies, the final view is going to be like this. This is the basic bodies. When you attach this newly created pattern, that is perfect top sleeve, so the look of this sleeve is like this. Okay, ఈ విధంగా మనకి బేసిక్ ప్యాటర్న్ కి ఈ డ్రా చేసుకుని అడాప్ట్ చేసుకున్నటువంటి స్లీవ్ ప్యాటర్న్ ని కట్ చేసి మనం జత చేసినట్లయితే ఈ ఫైనల్ గా మనకి ఈ విధంగా మనకి పర్ఫెక్ట్ టాప్ స్లీవ్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, బేసిక్ ప్యాటర్న్ ని తీసుకొని దాన్ని అడాప్ట్ చేస్తూ వేరొక నమూనాని తయారు చేస్తాం, వేరొక స్లీవ్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ టాప్ స్లీవ్. ఓకే, అదే విధంగా we can create top and bottom puff sleeve also. We can create some more patterns also, like a bell sleeve, legometan sleeve, circular sleeve, raglan, kimono, like that we can innovate. Okay, we can create some more patterns by using the basic pattern. So I'll show you one more type of sleeve, that is top and bottom sleeve.
top and bottom puff sleeve. Same thing, you have to draft the basic sleeve pattern first. Okay, after that open it. Okay, బేసిక్ స్లీవ్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ చేసుకున్నామో దాన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి. చేసిన తర్వాత లేబుల్ ఇట్ యాజ్ 1 2 3 4 అంటే ఈ విధంగా డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ సెంటర్ డివైడ్ చేసుకోండి, ఆ తర్వాత కుడి వైపున ఎడమ వైపున కూడా మళ్ళీ దానికి డివైడ్ చేసుకోండి. దాన్ని లేబులింగ్ ఇవ్వండి. 1 2 3 4 అని 4 పార్ట్స్ లేబులింగ్ చేయాలి. దెన్ కట్ ఇట్ ఫ్రమ్ టాప్ టు ద బాటమ్. ఈ ఏవైతే డివిజన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ నుంచి మీరు కట్ చేసుకోండి. ద ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్ ఆల్టరేషన్ వి జస్ట్ మేడ్ ఆఫ్ స్లిట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, మనం స్ప్లిట్ చేసాము, కట్ చేయలేదు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కట్ చేయాలి, కంప్లీట్ గా కట్ చేయాలి. వాట్ ఎవర్ ప్యానల్స్ ఆర్ దే, యూ హ్యావ్ టు కట్ దోస్ ప్యానల్స్ అండ్ యుల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్టర్ కటింగ్. ఓకే, ఈ విధంగా మీకు 4 పార్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. 1 2 3 4 అనేవి ఆ ప్యానల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ ప్యానల్స్ ని మనం మళ్ళీ వేరే ఫ్రెష్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ పైన స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, టేక్ ఎ న్యూ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ విత్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. ఓకే, దట్ మే బి 1 inch, 1.5 inch or 2 inches as per your requirement. మీరు 2 inches తీసుకున్నట్లయితే పఫ్ అనేది ఎక్కువగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, తక్కువ తీసుకుంటే తక్కువ పఫ్ అనేది క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు 1 inch కానీ 1.5 inch కానీ 2 inches కానీ ఆ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో మనం దాన్ని వేరే షీట్ పైన స్ప్రెడ్ చేయాలి ఆ ప్యాటర్న్స్. ఓకే, లైక్ దిస్. ఆఫ్టర్ స్ప్రెడింగ్ జస్ట్ ట్రేస్ ది అవుట్ లైన్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా అవుట్ లైన్ ని ట్రేస్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత అవుట్ లైన్ ట్రేస్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ప్యానల్స్ ని మనం రిమూవ్ చేసి ఆ అవుట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి వేరొక కొత్తగా ప్యాటర్న్ మనకి తయారవుతుంది. ఓకే, యూ విల్ గెట్ అ న్యూ ప్యాటర్న్ ఆఫ్టర్ ట్రేసింగ్ అవుట్. ఓకే, లైక్ దిస్. సో దిస్ విల్ బి ద పఫ్ ఏరియా, టాప్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో బాటమ్. These lines represent as puff. ఓకే మా, ఇక్కడ మనమే ఇటువైపు ఏమైంది, ఫస్ట్ స్లీవ్ లో ఓన్లీ పైన మాత్రమే వచ్చింది. దట్ ఇస్ ఓన్లీ పఫ్ అట్ టాప్. ఇక్కడ టాప్ అండ్ బాటమ్ పఫ్ అంటే పైన కూడా కింద కూడా పఫ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ ప్యాటర్న్ ని మనం బేసిక్ ప్యాటర్న్ కి జతపరిచినట్లయితే when you join the new pattern to the basic bodice block, the final look is going to be like this. That's a basic bodice block. Okay, when you join the pattern, the sleeve will be like this. You can insert a band here at the bottom of the sleeve. You can insert a band or elastic you can attach to preserve, to settle the puffs at the bottom of the sleeve. So ee vidhanga top and bottom puff, top and bottom puff sleeve ni create chesukochu. This way you can alter, you can adapt the basic sleeve pattern into different sleeve styles. Okay, in that way we can create some more patterns like bell sleeve, kimono sleeve, Lego mutton sleeve, Lego mutton sleeve. Lego mutton is also one of the kind of a puff. Okay, I'll show you simply third style of a sleeve pattern, that is Lego mutton. Because of the resemblance of mutton piece,
It is called as a Lego mutton sleeve. Okay. The same way, we have to take a basic bodies first. Sorry, basic sleeve first. Okay, ma? Lego mutton sleeve ni మనం ఇప్పుడు అడాప్ట్ చేద్దాము. What is that? Lego mutton. Lego mutton. లెగో మటన్ స్లీవ్ అని ఎందుకు అంటారు? మటన్ పీస్ లెగ్ పీస్ ఎలా ఉంటుందో అదే షేప్ ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఆ పేరు వచ్చిందని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బేసిక్ స్లీవ్ అంటే ఏదైతే నమూనా ఉందో ఫస్ట్ బేసిక్ ది ఆ స్లీవ్ ని మనం తీసుకుంటాం. దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, జస్ట్ కనెక్ట్ దీస్ 2 పాయింట్స్. అంటే ఈ ఆర్మ్ హోల్ ఉంది కదా, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ షేప్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని మాత్రం మీరు కనెక్ట్ చేసుకోండి. కనెక్ట్ ది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ స్లీవ్ shape, front and back sleeve shapes connect చేసుకోండి. Then divide it into 2 parts from the center. Okay, the top of the sleeve ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇది టాప్ ఆఫ్ ద స్లీవ్, ఇక్కడ సెంటర్ కి ఒక లైన్ ని డ్రా చేసుకోండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్, దీన్ని ఏం చేస్తాము? స్లిట్ చేయాలి. as we did in the perfect top. ఈ స్లీవ్ ని మనం డ్రా చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని ఇప్పుడు మనం స్లిట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, స్లిట్ అన్నప్పుడు ఈ విధంగా దీన్ని స్లిట్ చేసుకోవాలి. డోంట్ కట్ ఇట్, జస్ట్ స్లిట్ అప్ టు దిస్ లెవెల్. ఓకే, ఆర్మ్పిట్ లెవెల్. ఆర్మ్పిట్ లెవెల్ కి స్లిట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఓకే, టేక్ ఎ న్యూ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఇట్ ద స్లాష్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ అ స్లీవ్. ఓకే, దీన్ని మనం ఇక్కడ సెంటర్ లో మార్క్ చేసుకున్నాం, దీన్ని ఇక్కడ వరకు స్లిట్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని ఆ స్లిట్ చేసినంత మటుకు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని మనం స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఇంకొక అవుట్ లైన్ మాత్రం గీసుకోవాలి. సేమ్ అదే విధంగా అవుట్ లైన్ ని మనం ట్రేస్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మనకి ఫైనల్ గా వ్యూ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్. ఫైనల్ వ్యూ వచ్చేసి మనకి ఈ స్లీవ్ ఎలా వస్తుంది అంటే raised effect on the top of sleeve. Okay, ఈ ప్లెయిన్ స్లీవ్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దిస్ క్యాప్ ఆఫ్ ద స్లీవ్ విల్ గెట్ రైజ్డ్. ఓకే, అంటే ఈ స్లీవ్ పార్ట్ మాత్రమే, ఈ స్లీవ్ క్యాప్ మాత్రమే కొంచెం హైట్ గా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఎక్స్టెండెడ్ పార్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్ ఇన్ టు ద gathers or pleats. Okay, and the final view of the sleeve will be like this. If you cut and stitch a pattern, the basic body is block. Okay, now this will be a Lego mutton sleeve style. Okay, this is the final view. Okay, but in this way we can adapt a basic sleeve pattern into different styles, different patterns to create more innovative patterns. Okay, ma? Right. Keep practicing. Thank you.